Shubham karoti kalyanam arogyam dhana sampada. Of prosperity, of success and possibility. And light alone dispels darkness. And fire purges all impurities and of course marks winning beginnings. And as is, as is always routine here, and it's a pratha, so to speak, that we do not start any event without lighting the lamp. Much for doing this, because I guess, when you want to really draw people's attention to something, the newsletter is one massive way of doing so. So let's give a hand as they launch this newsletter. Insider Quarterly newsletter. Wow, fantastic. Yes, I'm going to request all the past chairs to please stay up here on stage. I'd like to say here that embracing digitalization isn't just about keeping up, it's about staying ahead by unlocking limitless opportunities for growth, for connection and innovation. Celebrating another huge moment today as we go digital. So things are going to be synchronized. Of course, we do a photo opportunity with, yes? Okay. I guess, let's give it a nice big hand, ladies and gentlemen. The editorial board has definitely worked hard and could not have happened without the support of everybody up here on stage. Thank you very much. Thank you to the editorial board. Let's have it up here on the screen for everybody to see. That's what genius is all about. Speaking from the heart as and when it is required. So let's go ahead. Say a big thank you with our applause to Dr. Bhaskar Rao Garu for being here this evening. Thank you, sir, and do enjoy the rest of the evening with us. It's called Design and it's pronounced Passion. And there are... Congratulations to Home 360 Degree and Mr. Srinath Rathi. Auntie, congratulations to Schuller and Miss Sagarika. Our next category in this particular floor, every single winner who comes up here on stage, folks. Hands together as the winner comes up here on stage to collect his award. Come on, folks, let's hear it nice and loud for our winner, Tefa Lighting Solutions. Indian Institute of Interior Designer IIID Hyderabad Regional Chapter is conducting 15th edition of Interior Design Excellence Award, and we have more than 15 categories
like residential, commercial, public, residential student design awards. So we conduct in a very grand way. This is one of the signature event of Hyderabad Regional Chapter. Now convener will tell, Ravi Anchuri will explain about the details. ఇప్పుడు ఈ అవార్డ్స్ అనేది 15th ఎడిషన్ అండి. ఇది హైదరాబాద్ అంటే ఇది స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్, యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండే. సో అది మనం సెపరేట్ అయిన తర్వాత కూడా ఈ అవార్డ్స్ అనేది తెలంగాణ ఇంకా ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ డిజైనర్స్ కి అవార్డ్స్. ఇది ఏమవుతుందంటే దిస్ ఇస్ రికగ్నిషన్ టు ద డిజైన్ అవార్డ్స్. అంటే చాలా మంది ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ వర్క్స్ ఎంతో చాలా నేషనల్ లెవెల్, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ వర్క్స్ అవుతున్నాయి. సో వాళ్ళకి రికగ్నైజ్ చేద్దామని అవార్డ్స్ జరగబోతున్నాయి. ఇది 15th ఇయర్ ఇది. సో నేను దాదాపు 12 సంవత్సరాల నుంచి దీనికి కన్వీనర్ ఉంటున్నాను. చాలా బాగుంది, అంటే ఎంట్రీస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. సో చూడండి. అవును అవును ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కెరియర్. ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ఇంటీరియర్ డిజైనర్ అనేది పెద్దగా పట్టించుకోకపోతుండే. ఇప్పుడు ఇంటీరియర్ డిజైనర్ కి చాలా ఒక రకంగా అందరూ రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు. చాలా మంది ముందుకు వచ్చి ఇంటీరియర్ డిజైనర్ కోర్స్ చేస్తున్నారు. దాంట్లో డిప్లొమా కోర్సెస్ ఉన్నాయి, డిగ్రీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. బేసికలీ ఆర్కిటెక్ట్ తర్వాత ఆర్కిటెక్ట్ అని ప్రాక్టీస్ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్, బట్ స్పెషలైజ్డ్ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో చాలా మంది వీళ్ళు డిజైనింగ్ కోర్సెస్ చేస్తున్నారు. ఎనీ ఫీల్డ్ తర్వాత అమ్మాయిలకి చాలా మంచిది. చాలా మంది అమ్మాయిలు, చాలా మంది అయితే ఒక మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ కోర్స్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్లు చేస్తున్నారు. బాగుంది. ఏమవుతుందంటే నా వర్క్ నేను చేసిన తర్వాత నాది ఏ లెవెల్లో ఉందని నాకు తెలియదు. సో ఏంటంటే అది రికగ్నిషన్. ఇప్పుడు ఒక కేటగిరీలో 20 పార్టిసిపెంట్స్ ఉంటారు. ఆ 20లో నాకు విన్ అయింది అనుకోండి, నాకు విన్నింగ్ ఒక ఎంట్రీ, నాకు ప్రైజ్ దొరికింది అనుకోండి, అప్పుడు నాకు తెలిసింది ఏంటంటే నేను ఏ లెవెల్లో వచ్చాను అని. దానికి చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే నేను చేసేది కరెక్టా కాదా, ముందటోడు అంటే ఒక ఎక్స్పర్ట్ జ్యూరీ మెంబర్స్ వస్తారు ఆల్ ఇండియా లెవెల్ నుంచి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి కాకుండా ఆల్ ఇండియా లెవెల్ నుంచి డిజైనర్స్ వచ్చారు. సో ఆ జ్యూరీ వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్, వాళ్ళు అడిగే ఆన్సర్స్ చాలా మంది ఉంటారు కాబట్టి సో చాలా బూస్టింగ్ అవుతుంది. అవార్డు దొరికింది అంటే యంగ్ డిజైనర్స్ దానికి దేనికైనా వాళ్ళకి చాలా అసలు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళకి ప్రొఫెషనల్ గా కూడా హెల్ప్ అవుతుంది, వాళ్ళ వేరే క్లయింట్లకు కూడా చెప్పడానికి చాలా ఈజీ అవుతుంది. అంటే నాకు అవార్డు దొరికింది అనేది వాళ్ళ క్లయింట్స్ కూడా ఫీల్ హ్యాపీ దట్ నా డిజైనర్ కి అవార్డు దొరికింది అని. టూ పార్ట్స్ జ్యూరీ ఉంటాయి. ఫస్ట్ 100 ఎంట్రీస్ వచ్చాయనుకోండి, షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు. ఆన్లైన్ షార్ట్ లిస్ట్ అవుతుంది. సో ఆల్ ఇండియా లెవెల్ పార్టిసిపెంట్స్ వేరే ప్లేసెస్ లో కూర్చొని ఆన్లైన్ షార్ట్ లిస్ట్ అయిన తర్వాత ఆ షార్ట్ లిస్ట్ పార్టిసిపెంట్స్ కి లైవ్ జ్యూరీ, అంటే మళ్ళీ వేరే సెట్ ఆఫ్ జ్యూరీ మెంబర్స్ వస్తారు. వాళ్ళు 1-to-1 అందరి ముందట వాళ్ళు ప్రెజెంట్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి ఎలా ఆన్సర్ ఇస్తారో చూసుకొని వాళ్ళకి ఆన్సర్ ప్రైజ్ ఇవ్వబడుతుంది. కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, ఆల్మోస్ట్ ఒక 50 వరకు అవార్డ్స్ ఇవ్వబోతున్నాము. డిఫరెంట్ ఒక 12 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, 13 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. సో దాంట్లో 2 ప్రైజెస్ ఉన్నాయి, ఒక దాంట్లో 4 ప్రైజెస్ ఉన్నాయి. అలా అన్ని కలిపి దాదాపు 50 అవార్డ్స్ ఇవ్వబోతున్నాము. థ్యాంక్ యూ. 15th ఇయర్ IIID అవార్డ్స్ ఫంక్షన్కి వచ్చిన గెస్టులందరికీ, అవార్డీస్కి నా కంగ్రాచ్యులేషన్స్. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇంటీరియర్ డిజైన్ అనే దానికి చాలా సిగ్నిఫికెన్స్గా ఉంది. ఎందుకనంటే ఈరోజు మనం గత 2-3 డెకేడ్స్ కనుక హైదరాబాద్ అనేది చూస్తే, హైదరాబాద్ షేప్నంతా కూడా ఏ విధంగా మార్చారంటే ఆ గొప్పతనం ఒక ఆర్కిటెక్ట్స్, ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటుంది. దీనివల్ల మన లైఫ్లో కూడా మనకి పీస్ ఆఫ్ మైండ్, టెన్షన్ ఫ్రీ అన్నీ ఉండాలి అని అంటే మనకి హ్యాపీనెస్గా ఉండాలి. హ్యాపీనెస్ అనేదాన్ని మనం కనుక అందరం పంచుకోవాలంటే పాస్ట్ని మర్చిపోవాలి, ప్రజెంట్ని ఎంజాయ్ చేయాలి, ఫ్యూచర్ని తలుచుకోకుండా ఉండాలి. అలా ఉండాలి అన్నప్పుడు ఈ ఇంటీరియర్ డిజైన్ అనేది మనం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా, ఇంతకుముందు ఇల్లు అనేది ఉంటే ఒకే డిజైన్తో అలాగే ఉండేవాళ్ళం.
ఈరోజు సో మెనీ డిజైన్స్, సో మెనీ ఇంటీరియర్ మేకప్ చేసి మనం ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు కూడా చాలా ప్లెజెంట్గా ఉండేదానికి వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇల్లు దాటి బయటకు వస్తే ఇంక్లూడింగ్ కార్లు కానీ బస్సుల్లో కానీ ఇంటీరియర్ డిజైన్ అనేది చేంజ్ చేసి మనం పీస్ఫుల్గా కూడా కూర్చునేదానికి కానీ ప్రయాణం చేసేదానికి కానీ హ్యాపీగా ఉంటుంది. అదే ఏ విధమైన మన రోడ్డు మీద వెళుతున్నప్పుడు అపార్ట్ ఫ్రమ్ గ్రీనరీ అనేది చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ స్కై రేపర్ బిల్డింగ్స్ అయితేనేవి, ఆ బిల్డింగ్స్లో కూడా ప్రతి బిల్డింగు డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంది. అంటే మనం దారిలో హౌస్ నుంచి ఆఫీస్కి వెళ్ళే అంతవరకు కూడా మనం ఎంతో హ్యాపీగా ఇవన్నీ చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ మనం ప్రయాణం చేయొచ్చు. అది ఇలా ఇంతకు ముందు ఉండేది కాదు. అన్నిటికి కూడా ఈ గొప్పతనానికి ఇంటీరియర్స్ ఉంటుంది. వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రతి బిల్డింగ్ని ఒక డిఫరెంట్గా చూపెట్టాలి, ప్రతి రూమ్ని ఒక డిఫరెంట్గా చూపెట్టాలి, ఒక హాల్ని ఒక డిఫరెంట్గా చూపెట్టాలని చాలా థింకింగ్ చేస్తూ ఎంతో శ్రమపడి ఈ విధంగా మనకందరికి కూడా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంటారు. ఈ విధంగా మనం హ్యాపీనెస్లో బ్రతికేటప్పుడు గ్రీనరీ అనేది పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఎంత గ్రీనరీ కనుక మనం పెంచితే అంత హ్యాపీగా మనం ఉంటాం. అదేవిధంగా బిల్డింగ్లు కూడా డిజైన్స్ డిఫరెంట్గా ఉండి మంచి అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేస్తే మనకి ఎంతో హ్యాపీనెస్గా ఉంది. మనందరం కూడా చాలా వరకు, నేను డాక్టర్ని కాబట్టి మన ఒక డిసీజెస్కి చాలా దూరంగా ఉండవచ్చు. టెన్షన్ ఫ్రీ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఇవన్నీ మనకు అవసరం. ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసే మన ఈ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఈరోజు వాళ్ళు వచ్చి డిఫరెంట్ ఐడియాస్ని ప్రజెంట్ చేసి ఆ యొక్క అవార్డ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా నా యొక్క కంగ్రాచ్యులేషన్స్. ఇలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే మనం మన స్టేట్లో ఈరోజు మనం చాలామందిని చూస్తుంటాం. గత 30 సంవత్సరాలు చూస్తే మనం ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఉన్నామా లేకపోతే అమెరికాలో ఉన్నామా అని అంటాం. 30 సంవత్సరాల క్రితం మనం అమెరికాలో ట్రావెల్ చేస్తుంటే ఆ ఎయిర్పోర్ట్స్ని చూస్తే దిమ్మ తిరిగేది. కానీ ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళి చూస్తే ఎప్పుడూ ఓల్డ్ అయిపోయినట్టున్నాయి. వేరే ఏ కంట్రీలో వెళ్ళినా కూడా మన కంట్రీలోనే ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ ప్లేసెస్ కానీ పార్క్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. మనం నంబర్ 1గా ఉన్నాము. వీటన్నిటికి కూడా కారణం మన అంతా ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్.